गुड एमसी एवरीवन। स्वागत है आप सबका आज के इस बहुत ही बेहतरीन फेसबुक लाइव में। আর আজকের এই লাইভ সেশনটা আরো বেশি স্পেশাল কেন হয়ে গেছে এইটা এখন আমি আপনাদেরকে জানাতে যাচ্ছি। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये अचानक मैं हिंदी बोलते बोलते बंगाली में क्यों शिफ्ट हो गया। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आज हमारे बीच में जो लीडर यहाँ पर आने वाले हैं आज के हमारे फेसबुक लाइव में, वो हमारे पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। तो पश्चिम बंगाल के जो लीडर है उनका वेलकम इसीलिए मैंने सोचा बंगाली के साथ ही होना चाहिए, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल से इन्होंने अपना जो साम्राज्य खड़ा किया है, ये एक बहुत ही काबिल तारीफ है। और आज हम जानेंगे उनकी ही सफलता की कहानी, उनकी जुबानी। तो मुझे यकीन है कि आप सभी उतने ही एक्साइटेड होंगे जितना कि अभी मैं हूं। और हम सभी मिलकर आज के इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम को बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग बनाने वाले हैं। दोस्तों, अभी करना क्या है, अपनी टीम में अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आज के इस फेसबुक लाइव इवेंट की इंफॉर्मेशन भेज दीजिए, ताकि हर व्यक्ति इस फेसबुक लाइव को अटेंड कर सके और समझ सके वो सुनहरे नियम जिससे सफलता पाई जा सकती है इस आईएमसी बिजनेस के अंदर। क्योंकि हमारे बीच में जो लीडर आ जाएंगे वो भी हम ही हमारे ही बीच में से आगे बढ़े हुए व्यक्तित्व हैं। यानी ये ऐसे व्यक्ति कोई नहीं है जिनकी जिनका जन्म ही हमेशा एक बहुत ही सुनहरे माहौल में हुआ होगा। तो अगर हमारे ही बीच में से चलकर कोई अगर टाउन प्रेसिडेंट बन रहा है, इसका मतलब ये वाकई में आने योग्य ये डेस्टिनेशन है। बस करना क्या है, वो सारे तरीके आज हम जानेंगे उन्हीं की जुबानी जिन्होंने अपनी इस सफलता की कहानी को लिखा हुआ है। दोस्तों, तो मैं देख पा रहा हूं अभी मेरे काफी सारे मित्र जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो गुड आईएमसी लिख रहे हैं। जैसे गौतम सरकार भी लिख रहे हैं गुड आईएमसी, वेरी गुड। मैं देखना चाहूंगा और कितने मेरे साथी यहाँ पर ऐसे जुड़े हैं जो बिल्कुल एक्टिवली इस फेसबुक लाइव को अटेंड कर रहे हैं। वो कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा गुड आईएमसी लिख कर भेजें, ताकि हमें पता चले कि आप एक्टिवली इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। दोस्तों, गुड आईएमसी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फेसबुक पेज पर इस फेसबुक लाइव स्ट्रीम को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कहानी पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे मोटिवेशन लेकर इस बिजनेस में आगे बढ़ सके। मैं देख पा रहा हूँ पीयू सरकार जी और आरना दास जी का भी रिप्लाई आ गया है गुड आईएमसी का, वेरी गुड। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये जो सेशन है वो बहुत ही धुआंधार, जोरदार, शानदार और जबरदस्त होने वाला है। আর হবে না কেন, কেন কি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের যে সবচেয়ে দারুণ একটা লিডারশিপ আছে উনি আমাদের কাছে হবেন আর আমাদেরকে জানাবেন নিজের পুরো सक्सेस स्टोरी। राइट। तो आज के इस मंच पर हम अपने उस लीडर को इनवाइट करने के लिए सबसे पहले तो मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा आपके मेरे हम सबके अपने बहुत ही लाजवाब, जबरदस्त, डायनामिक पर्सनालिटी श्री संदीप वाही जी का, जो है एबीपी बिजनेस डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। तो दोस्तों, इनका स्वागत करते हैं अपनी अपनी जगह पर, एक बार जोरदार तालियों के साथ आज स्वागत करते हैं इनका। वेलकम वेलकम संदीप सर, वेलकम गुड एमसी। सी स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी तरफ से भी आज के इस फेसबुक लाइव सेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब लोग इस तरीके से फेसबुक पर मिलते हैं सिर्फ एक वजह से, और वो होती है कि हमारे ग्रेट डायनामिक पर्सनालिटीज जिन्होंने नए पेन लेवल को अचीव किया होता है, उनसे आपको हम रूबरू कराते हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज भी एक ऐसा ही मौका है, और आज एक और शख्सियत ने आईएमसी बिजनेस में जो सर्वोच्च लेवल होते हैं हमारे, क्राउन प्रेसिडेंट लेवल की जब मैं बात करता हूं, तो उस लेवल को अचीव करके इतिहास रच दिया है। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो जिन शख्सियत की मैं बात कर रहा हूं आज आपसे, जिनसे मैं अभी आपको कुछ ही पलों में मिलवाने वाला हूं, थोड़ा सा आइए उनकी बात करते हैं। फ्रेंड्स, इनका जन्म वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुआ, यानी कोलकाता के पास हुआ, और कोलकाता में ही ये पले बड़े, और कोलकाता में ही इन्होंने अपनी
प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और साथ ही साथ ग्रेजुएशन जो कि इन्होंने कंप्लीट करने के लिए फिर परिस्थिति को देखते हुए सेकंड ईयर तो ये कंप्लीट कर पाए, फिर शायद मजबूरीवश इन्हें छोड़ना पड़ा, बट पूरी ये पढ़ाई-लिखाई सब कुछ इन्होंने कोलकाता से किया। तो आप समझ सकते हैं, ये जो हमारे लीडर हैं, ये वेस्ट बंगाल के लीडर हैं और बंगाल टाइगर हैं, तो वहाँ से इन्होंने शुरुआत करी। शुरुआती समय में परिश्रम बहुत किया क्योंकि एक छोटी-सी शॉप थी पिताजी की, उस शॉप के माध्यम से परिवार का भरण-पोषण होता था। इनके एक छोटे भाई भी हैं इनके साथ। ये पूरा संयुक्त परिवार आज भी साथ में रहता है। संयुक्त परिवार में ये लोग रहते रहे और इतनी कठिन परिस्थिति होने के बावजूद भी इन्होंने कहीं भी हार नहीं मानी। शुरुआती शिक्षा को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने खुद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, वहाँ से अपनी आजीविका कमाई, वहाँ से अपनी ट्यूशन फीस भरी और अपनी एजुकेशन का सफ़र आगे तय किया। फ्रेंड्स, काफ़ी कुछ इन्होंने किया अपनी लाइफ में जो आप इनकी लाइफ की जर्नी के माध्यम से आप जानेंगे। बट मज़े की बात ये है कि 2013 में ये संपर्क में आए आईएमसी बिज़नेस के और 2013 के बाद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये दिन प्रतिदिन, साल दर साल बिज़नेस में आगे ही बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए और आज आईएमसी बिज़नेस के जो टॉप मोस्ट लेवल में से एक लेवल है, क्राउन प्रेज़िडेंट लेवल। जो हर एक एसोसिएट जो ज्वाइन करता है उसका एक सपना होता है, उसका एक ड्रीम होता है कि मैं कंपनी में कब क्राउन प्रेसिडेंट लेवल बनूं, उस लेवल को अचीव करूं, क्राउन प्रेसिडेंट बनूं और उस लेवल को अचीव करूं। तो फ्रेंड्स, इन्होंने उस लेवल को आज अचीव कर लिया है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए इनकी जवानी, हम इनकी कहानी सुनते हैं, इनके संघर्ष की, इनके अचीवमेंट की, इनकी सफलता की। ये सारी कहानी आज हमें इनसे सुनने को मिलने वाली है। तो जितने भी वेस्ट बंगाल के हमारे लीडर्स आज इस फेसबुक लाइव को देख रहे हैं, वो सभी लोग एक्साइटेड होंगे इनसे मिलने के लिए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आप सबके बीच में आमंत्रित करना चाहूँगा और वेलकम करना चाहूँगा हमारे क्राउन प्रेसिडेंट लीडर मिस्टर संजय साधु खान जी को। तो जोरदार ताली से हम सभी वेलकम करते हैं साधु खान जी का। गुड एमसी साधु खान जी, कैसे हैं? गुड गुड आईएमसी। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, एकदम फर्स्ट बहुत क्लास। बहुत स्वागत। और आज ये मंच आपका है। आज सभी लोग आपसे आपकी सफलता की कहानी जानने के लिए उत्सुक हैं। तो ओवर टू यू सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि हमारे साथ जो इसे इतना अच्छा सोशल मीडिया के माध्यम से हम इंडिया के पूरे लोगों के सामने हम अपने बात कह पाता हूँ। तो धन्यवाद सभी मैनेजमेंट लोगों को, आप सर को, गोमनाथ सर को। और उसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि आज इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला, आईएमसी के प्लेटफॉर्म। अगर ये प्लेटफॉर्म मेरे पास नहीं आता आया होता तो मैं कभी भी यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। तो इसके लिए इस प्लेटफॉर्म का रचयिता सीएम डॉक्टर अशोक सर को मेरा हार्दिक प्रणाम है। और हमारे मैनेजमेंट के जो मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सत्य सर को मेरा भी प्रणाम है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो गुरु है, उन गुरुओं के नाम लेते हुए मैं मेरे दिल में वो चीज आ जाता है जिन्होंने मुझे शिक्षा दी कि कैसे मुझे आईएमसी में सक्सेस होना है। तो उनके लिए एक बार नाम नाम लेंगे आप। वो मेरे गुरु है डॉक्टर अजय शर्मा सर जी। उनके एक बार जबरदस्त ताली हो जाए। और इंस्पायर हुआ मैंने, एक और गुरु है मेरा जो मिस्टर जसबीर सर जी, वो भी मेरे गुरु नाम है, गुरुदेव जी है। उसके साथ साथ हर पूरा मैनेजमेंट को जो आज इस प्लेटफॉर्म में आया। आने से पहले मैं थोड़ा अभी बांग्ला में आता हूँ क्योंकि बंगाल से हूँ और बहुत सारे लोग बंगाल में हैं जो हमको सुनना चाहते हैं। তো আমি প্রথম যখন শুরু করি, মানে জীবনে যদি আমার বাল্যকাল যদি ধরা হয়, অ্যাকচুয়ালি আমার সঙ্গে কেউ ছিল না। মানে আমি সম্পূর্ণ একা, কারণ আমার বাবা সেভাবে ইনকাম করতো না। আমাদের জমি জয়েন্ট ফ্যামিলি, সম্পত্তিতে কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু অংশীদারি হওয়ার জন্য সেই সম্পত্তি কোনো অংশই আমরা কোনো পাইনি। তো অর্থনৈতিক প্রবলেম প্রথম থেকেই ছিল। কিন্তু তার মধ্যেও আমার পড়াশোনা করার যে ইচ্ছা, আমার পড়াশোনা করার
যে মন থেকে কামনা ছিল, ইচ্ছা ছিল, সেই ইচ্ছা পূরণের জন্য আমি পড়াশোনা করি। এবং পড়াশোনা করার জন্য যে স্যারের মাইনে দরকার হয়, সেই মাইনে টাকার জন্য আমি নিজে টিউশন করাই। টিউশন করিয়ে আমি সেই টিউশনের টাকায় আমি নিজে টিউশন করেছিলাম, নিজে পড়াশোনা করেছিলাম। তো এই পড়াশোনা করার সময় দেখুন, আমি এখানে একটা জিনিস শিখেছিলাম, যে যদি আমার পড়াশোনা করার ইচ্ছা ছিল বলেই আমি সেরকম ধরনের মাস্টারমশাই পেয়েছিলাম, সেরকম ধরনের স্যার পেয়েছিলাম, যারা আমার কাছ থেকে ফিজ কোনোদিন হাত পেতে চায়নি। সেও কিন্তু আমাকে, আমি যেরকম দিতে পারতাম সেরকমই নিয়ে নিত। তো আমি এটাই তখন থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম যে মন থেকে যা চায় সেখান থেকে যদি চাওয়া যায়, তো অটোমেটিক্যালি আপনার সেটা পূরণ অবশ্যই হবে। ঠিক সেরকম ভাবেই আমি টিউশন পড়তে পড়তে আমি স্কুল লাইফ, হাই সেকেন্ডারি পর্যন্ত পড়াশোনা করি, যেখানে আমি তিনজন মাস্টারমশাইকে পাই। তিনজন মাস্টারমশাই আমাকে সহযোগিতা করে। তারপরে আমি যখন কলেজ লাইফে পড়তে যাই, ফাইনাল পরীক্ষার পরে, আমি কলকাতায় সিটি কলেজে পড়াশোনা করেছি, বিকম নিয়ে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটার ক্লাস করেছিলাম মৌলানা আজাদ কলেজে। নাইট নাইট কলেজ করতাম, বিকেলবেলা থেকে শুরু হতো। তো এইখানে যে একটা বড় খরচা, এই খরচের জন্য আমি সিকিউরিটি গার্ড, গ্রুপ 4 সিকিউরিটি গার্ডে আমি শুরু করি। তখন সিকিউরিটি গার্ডে আমি মাত্র 2200 টাকা 2500 টাকা পর্যন্ত আমি ওভার টাইম করে পেতাম, ফুললি নাইট ডিউটি করে, সারা রাত জেগে। আইসিআইসিআই ব্যাংকের এটিএম এ নাইট ডিউটি আমি নিজে করেছি। আমি জানি তাতে কি কষ্ট করতে হয়। তার সঙ্গে সঙ্গে আমি টাটা স্টিলেও কাজ করেছি, টাটা স্টিল কলকাতায়, তাতেও আমি ডিউটি ছিল আমার 6 মাসের। লাস্ট HCL এ আমি যখন ডিউটি করছিলাম, ঠিক সেই সময় আমার এক সিনিয়র স্যার, যিনি ইনচার্জে ছিল, সে হঠাৎ করে এসে আমাকে একটা বেকার কেস দেয়, ফালতু কেস। আমি বুঝেছিলাম যে আমাকে ওখান থেকে সরানোর জন্য কেসটা দিয়েছে। তোমাকে একটা ফালতু কেস দেয়। যা সেদিনকে রোববার ছিল, আমি নর্মালি একটা ড্রেস ছিল, আমি জাস্ট ড্রেস কোড পরছিলাম সকাল 8টার সময়, রোববার ছুটির দিন। এসে বলছে এরকম ড্রেস কেন, আপনাকে এখনই সাসপেন্ড করা হবে 2 মাসের জন্য। তা আমি প্রথমটাই বুঝতে পারিনি 2 মাসের জন্য সাসপেন্ড করবে। আমি খুব রেগে গেলাম, আমার ভেতর থেকে খুব রাগ হয়, কারণ কি আমি এই স্যালারি দিয়েই আমি নিজের পড়াশোনা চালাচ্ছিলাম। তো তা সত্ত্বেও ও যখন সাসপেন্ড করে দেয়, তখন আমি ওখান থেকে বেরিয়ে যখন বাড়ি ফিরছি, বেগবাগান থেকে সোজা শিয়ালদা স্টেশন, এবং সেখানে ট্রেনে বসে আমি বাড়ি ফেরার সময়, তখন আমি দুটো চ্যালেঞ্জেস নিয়েছিলাম, দুটো কমিটমেন্ট করেছিলাম, আমার আজও মনে আছে। প্রথম কমিটমেন্ট নিয়েছিলাম যে আমি আর দ্বিতীয়বার গ্রুপ 4 সিকিউরিটি চাকরি করবো না। আর দ্বিতীয় কমিটমেন্ট নিয়েছিলাম যে আমি আমার যে সিকিউরিটি জমা জমা জিনিসপত্র জমা আছে, টাকা পয়সা সার্টিফিকেট যা জমা আছে, সেগুলো তখনই আমি আনতে যাব যখন আমি নিজের গাড়ি কিনতে পারবো, নিজের গাড়ি চড়ে যাবো আনতে। এরকম একটা কমিটমেন্ট আমি করেছিলাম, সেটা আমার আজও মনে পড়ে। তো ঘটনাচক্রে দেখুন, তারপরে বাড়িতে এসে চিন্তা করছিলাম কি করবো। আমার দোকানটা খালি পড়েছিল সেই সময়, পুরো ধরে এই দোকানটা আমার বন্ধ ছিল। তো সেখানে আমি সিঁড়ির দোকান শুরু করি। সেই সময় সিঁড়ির খুব রমনা মার্কেট, সেই সিঁড়ি মার্কেটে আমি সিঁড়ি শুরু করি। তখন আমি মাসে, ওখানে যখন 2,500 টাকা কামাচ্ছিলাম, সেখানে আমি মাসে এরকম গাড়ি 2,000, 2, 3, 4, 5, আমি মাসে 30,000 টাকা 25,000 টাকা পর্যন্ত রোজগার করেছি। এবং সেই সময়ই আমি বিয়ে বিয়ে করি। সেই সময় বিয়ে করি, কিন্তু তারপরে সিডি মার্কেটও আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে খারাপ হয়ে যায়, এবং তারপর ডিবিটি মার্কেট আসে। সেখানে পুরো টাকা আমি যা ইনকাম করেছিলাম, সমস্ত টাকা আমার ওখানে ইনভেস্ট হয়ে যায়। এবং তখন আমার আস্তে আস্তে হালত খারাপ হয়। ডিবিটি মার্কেট চলে যাওয়ার পরে আমার টেনশন বাড়ে যে এরপর আমি কি করবো। তো এরকম একটা চিজ ভাবছি, কিন্তু টাকা কোনো কিছু সেরকম কাজ পাচ্ছি না। নেটওয়ার্ক মার্কেটিং আমার নলেজ ছিল, কারণ কি আমি যখন গ্রুপ 4 কাজ করতাম, আইসিআই ব্যাংকে রাত্রিবেলা জেগে বসে থাকতাম, তখন আমি বসে বসে কন্টিনিউ একটা জিনিস ভাবতাম, যে আমি, আমার নিজস্ব গাড়ি থাকবে, আমি বিদেশ ঘুরবো, আমি ইনকাম করব। মানে আমার সমস্ত স্বপ্ন কিন্তু আমি কন্টিনিউ কিন্তু ওটাকে ক্যারি করতাম, কারণ আমি কখনোই কিন্তু ভাবিনি যে আমি 10,000, 12,000 টাকা 15,000 টাকা চাকরিতে আমি জ্বালাতে পারবো। ঠিক সেরকমই চলছিল। খুবই খারাপ অবস্থা চলছিল। এমনই অবস্থা চলছিল যে আমার একদম রোজগারের টাকা ছিল না। সে সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে টাকার হেল্প, আমার শ্বশুরবাড়ির লোক আমাকে সাপোর্ট করে, টাকা পয়সা সেখান থেকে আসে। তো আমার বন্ধু বান্ধবরা মজা করে বলতো যে শ্বশুরের কামাই খাচ্ছে জামাই। আমি আজও কথাটা বলছি, আর কথাটা আমার আজও এখানে বাদে, এখানে লাগে। কিন্তু আমি তার জন্য প্রতিরোধ করিনি। যখন তারা বলতো কথাগুলো, বন্ধু বান্ধবরা, আমি কিন্তু এখানে জ্বালিয়ে রেখেছিলাম যে এর উত্তর আমি একদিন দেবো। তো এরকমই এক সময় চলছিল। ঠিক সেই সময় আমার কাছে দুটো অপরচুনিটি একসাথে আসে। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, আমার কাছে একটা রিলেটিভের জায়গা থেকে একটা চাকরির প্রপোজাল আসে, যেখানে 12,000 টাকার চাকরি। আমি গেলেই আমার সঙ্গে সঙ্গে রেফারেন্স থাকছে, গেলেই আমি সঙ্গে সঙ্গে জয়েন করবো, 12,000 টাকার চাকরি শুরু হয়ে যাবে।
যেখানে আমার 1 পয়সা ইনকাম নেই, সেরকম একটা সময় 12,000 টাকা চাকরি আমি আমি একটা সন্ধান পাই, আমাকে রিলেটিভ দেয়। আর ঠিক সেই সময় আমাকে আমি আইএমসি অপরচুনিটি পাই। আমাকে একজন ওই গাড়িতে যাই, থেকে আমাকে প্ল্যান দেখানো হয়, প্রোডাক্ট দেখানো হয়, প্রোডাক্ট ইউজ করি। আমার হাতে একটা প্রবলেম ছিল, সেই প্রবলেমটাতে আমি টুলস লাগিয়েছিলাম, সেখান থেকে আমার একটা ইউজ করি। তো সেই সময় আমি একটা জিনিস ফিল করেছিলাম যে যদি আমি চাকরিতে চলে যাই, তাহলে আমার চাকরি কিন্তু 12,000 টাকার চাকরিতে আমার আমার যে সমস্ত স্বপ্ন আছে, নিজের গাড়ি, নিজের বাড়ি করবো, নিজের গাড়ি করবো, নিজে ঘুরবো বেড়াবো, এই স্বপ্ন কোনোদিন পূরণ হবে না। আমি একটা বাইন্ডিং এর মধ্যে আটকে যাবো। সেই জন্য আমি কিন্তু সবসময় নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ যেহেতু বিশ্বাস করতাম, তো আইএমসি কোম্পানির যে প্রোডাক্ট আমি দেখলাম সেই মুহূর্তে ইউজ করে, যে প্রোডাক্টে এত ভালো রেসপন্সিবল, এত ভালো প্ল্যান, আর কোম্পানির প্রোফাইল, পাঞ্জাব থেকে কোম্পানি, আমি যখন কতগুলো জিনিস দেখলাম, তো সেখানে মেনলি আমাকে অ্যাট্রাক্ট করেছিল প্রোডাক্ট। তো আমি জানি প্রোডাক্ট যদি ভালো হয় তো অটোমেটিক্যালি সেই কোম্পানিতে আমার ডিবি জেনারেট হবে, বিজনেস অটোমেটিক্যালি জেনারেট হবে, কাউকে অয়েলিং করতে হবে না, কাউকে তেল মাখাতে হবে না, প্রোডাক্ট আবার লাগবে কিনা, একবার প্রোডাক্ট বলি লোকে আবার নিয়ে নেবে। তো সেখান থেকে আমি শুরু করি, যে না, যখন কিছু লোককে প্রোডাক্ট দিই তো তারা ফের ডিমান্ড শুরু করে। তো সেই জন্যই আমি কিন্তু সেই মুহূর্তে ফাইনালি ডিসিশন নিয়ে নিই যে আমি আইএমসিটাকে মন লাগিয়ে করবো। তো প্রথম যখন 20 সেপ্টেম্বর 2013 জয়েন করেছিলাম আইএমসিতে, তো প্রথম মাসের আমার ভাউচার ছিল 366 টাকা। আপনি বুঝতেই পারছেন, যে পরিবারে আমি ইনকাম করতে পারি না, সেই পরিবারে আমি 10,000 টাকা চাকরি ছেড়ে দিয়ে আইএমসিতে আমি কাজ করে মাত্র 366 টাকা ইনকাম করি। তাহলে বুঝতে পারছেন যে টোটাল আমার এগেনস্টে পুরো ফ্যামিলি পুরো আগুন হয়ে থাকে। কিন্তু আমি হার মানিনি। আমি পরের মাসে আরো তাকাত লাগাই, আরো পরিশ্রম করি। যখন আরো 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 পরিশ্রম করার পর সেকেন্ড মাসে, মানে 2 মাস 10 দিনে, ওইদিকে 10 দিন আর 2 মাস 10 দিনে আমি ফার্স্ট সুপারস্টার হয়েছিলাম, এবং একটা 4,500 সামথিং ইনকাম করি। তারপরে আমি 4 মাসের মাথায় আমি সিলভার হই, কাছাকাছি 9,875 টাকা আমি রোজগার করেছিলাম। তখনও কিন্তু বাড়ির লোকের খুশি ছিল না, একটা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং কি সিকিউরিটি আছে? নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ আজকে ইনকাম করছি, কালকে কি আছে? 9,000 টাকা, যেখানে 12টা পেয়েছি তখন জায়গা আসেনি। আমি চতুর্থ মান্থে গোল্ড করেছিলাম, এবং সেখানে তখন আমার ইনকাম এসেছিল 18,760 টাকা। তখনও পর্যন্ত বাড়ির সবাই কিন্তু এগেনস্ট, যে সিকিউরিটি কি আছে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং, কিন্তু আমার মধ্যে কনফিডেন্স ছিল যদি আমি আমার জায়গা করতে পারি তাহলে আমি সিকিউরিটি অবশ্যই পাবো। এবং সেখান থেকে আমি শুরু করি আরো আরো বেশি করে কাজ করার, এবং অনেক বেশি পরিশ্রম করি। আমি এমন এমন জায়গায় যাই যেখানে সেই সময় কোনো রকম সেরকম আউটলেট ছিল না, সেরকম ফ্র্যাঞ্চাইজি ছিল না। হয়তো কোনো ডিস্ট্রিক্টে একটা ডিডি থাকছে, সেখান থেকে প্রোডাক্ট ক্যারি করে নিয়ে গিয়ে অ্যাসোসিয়েটকে দেওয়া। মানে 20,000 টাকার প্রোডাক্ট আমি 40,000 টাকার প্রোডাক্ট একা ক্যারি করেছি, সেই ক্যারি করে নিয়ে গিয়ে প্রোডাক্ট দেওয়া। আমি কলকাতা থেকে হায়দ্রাবাদ, লখনৌ চলে গেছি, 10,000 টাকা খরচা করে শুধু তুলসী আইজেস দিয়েছি। ঠিক এইভাবে যখন কাজ করতে করতে 12 মাসের মাথায় আমি চেয়ারম্যান মেনটেন করি, এবং চেয়ারম্যান করে আমার ভাউচার এসেছিল 1,47,707 টাকা, আমার আজও মনে আছে। তারপরে আমি যখন চেয়ারম্যান হই, তারপরে আমার মধ্যে একটা আলাদা এনার্জি আরো চলে আসে। কারণ আমি জানি, যখনই প্রথম প্রথম আমি জানি যে কমিটমেন্ট যখন আমি করেছিলাম, সেই কমিটমেন্টের পরে আমি যখন সেই কাজ, সেটা নিয়ে কাজটা শুরু করি, যখন সেটা নিয়ে এগোতে শুরু করি, তার কাজ করতে একটু একটু করে কাজ হওয়া শুরু হয়, একটু একটু করে কাজ করতে যখন শুরু করি, তখন নিজের মধ্যে বিশ্বাস বাড়ে। আর যখন নিজের মধ্যে একটু একটু করে বিশ্বাস বাড়া শুরু হয়, তখনই কিন্তু মনে হয় যে হ্যাঁ আমি করতে পারবো। যখনই মনে হচ্ছে যে আমি করতে পারবো, তখনই কিন্তু কিন্তু আমি চেষ্টা করেছিলাম যে কি উপায় করা যেতে পারে। বিভিন্ন রকম ভাবে ভাবতে শুরু করলাম যে আমি মানুষকে কিভাবে কনভিন্স করবো, কোথায় গিয়ে কনভিন্স করবো। বিভিন্ন রকম ভাবা শুরু করলাম যখন, তখন অটোমেটিক্যালি আমার মধ্যে কিন্তু রাস্তা বেরিয়ে গেল যে একজনকে কিভাবে প্ল্যান শো করবো। সে যখন প্ল্যানটা শোটা করে হয়তো কখনো হয়তো নেগেটিভ করে দিলে, এরকম নয় যে আমি যার কাছে গেছি সে সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে জয়েন করে নিয়েছে। আমি গেছি, সে আমাকে অনেক কোশ্চেন করেছে, নেগেটিভ করেছে, বা সে হয়তো আমার জয়েন করেনি। কিন্তু জয়েন যখন করিনি আমি ভেঙে পড়িনি। জয়েনিং না করার জন্য আমি তারপর রীতিমতো চিন্তা করেছি, ভেবেছি যে সে আমার সাথে জয়েন করলো না কেন, তাকে আমি কোন জায়গাটা বোঝাতে পারিনি, কেন তাকে বোঝাতে পারলাম না। আমি তার উপর কখনো দোষ দিইনি। আমি নিজেকে চিন্তা করেছি আমাকে শুধরাতে হবে, আমাকে আরো একটু অন্যভাবে দেখাতে হবে, প্ল্যানটার মধ্যে আরো একটু প্লাস ভাবে দেখাতে হবে, আরো কি দেখায় লোকে অ্যাট্রাকটিভ হবে, এটা কন্ট্রোল ভেবেছি। যার ফলে সেকেন্ড ব্যক্তিকে যখন বোঝাতে গেছি, তখন সেগুলোকে রিকভারি করেছি। থার্ড ব্যক্তি করতে গেছি, তখন আবার সেগুলোকে রিকভারি করেছি। কখনো হয়তো এরকম ফিডব্যাক পেয়েছি যে হ্যাঁ এরকম একটা প্রসেস করলে পরে সে জয়েন করে নিয়েছে। তো এইভাবে চেঞ্জ করতে করতে যখন ক্রিয়েটিভিটির উপরে আমি কাজ করতে শুরু করলাম, নিজে নিজের মধ্যে এই সমস্ত ভাবে কিভাবে কাজ করবো যখন করা শুরু করলাম, তখনই আমার মধ্যে তখনই কিন্তু আমি একটার পর একটা অ্যাচিভমেন্ট শুরু করলাম। আর যখন অ্যাচিভমেন্ট করা শুরু করলাম, তখন কনফিডেন্স বাড়লো, এবং চেয়ারম্যানের পরে দেখতে দেখতে আমি অ্যাম্বাসাডার হই 1 বছরের মধ্যেই। তারপরে ক্রাউন অ্যাম্বাসাডার হই, এবং আজকের ডেটে আমি এই ক্রাউন লেভেল প্রেসিডেন্ট লেভেলে আমি এসে পৌঁছে দিই। আমি মানে
খুব গর্ব অনুভব করি, আমি গর্বিত যে আমি আমার সঙ্গে এত ভালো একটা স্ট্রং টিম পেয়েছি, যারা প্রতিনিয়ত পরিশ্রম করে চলেছে বা আমি আমার সঙ্গে পরিশ্রম করেছে। আমি একা পরিশ্রম নয়, আমার টিমেরও পরিশ্রমের সঙ্গেই কিন্তু আজকে আমি কারণ প্রেসিডেন্ট জায়গায় পৌঁছতে পেরেছি। এবং আমি কমিটমেন্ট হরিদ্বারও করেছি, আমি আজও করছি যে আমার টিমকেও বেঙ্গল টাইগার যখন আমাদের টিমে হয়েছে, তো আমি বেঙ্গল টাইগারকে কোম্পানি লেভেলে ম্যাক্সিমাম জায়গায় ইনভলভ করবো, ম্যাক্সিমাম অ্যাচিভমেন্ট করাবো, কারণ প্রেসিডেন্ট লেভেলে পৌঁছাবো। তো এর সঙ্গে সঙ্গে যখন আমার কাছে এই এই যে কাজটা করতে করতে সিপি হয়েছি, এই সিপি হওয়ার পিছনে যেমন মেহনত ছিল, সেরকম কিন্তু অনেকে যখন আমি প্রথম অবস্থা ছিলাম সুপারস্টার সিলভার গোল্ড, এটা আমার জীবনে একটা মানে অনেক বেশি, আমি এটা বলতে চাই এই জন্যই কারণ এটা খুব দরকার, যে আমি যখন কিছুই ছিল না আমার, তখন আমার কাছে কেউ আসেনি, কেউ ডিস্টার্ব করেনি, কেউ কোনো কথা বলেনি। যখন আমি সিলভার হই, গোল্ড হই, বিশেষ করে গোল্ড হওয়ার পরে আমার কাছে প্রচুর কোম্পানি আসতে থাকে, বিভিন্ন লিডার আসতে থাকে। আমি এটাই জানি জানি যে যখন কোনো দ্বীপ জ্বলে ওঠে, ছোট করে আগুন জ্বলে ওঠে, তখনই তার কাছে পোকা আসতে থাকে। যখন আগুন থাকে না, তখন কেউ আসে না। যখন আমার মধ্যে স্কোল্ড হয়েছিলাম, তখন আমার মধ্যে আমি বুঝেছিলাম যে আমি একটা তারকার জায়গা হতে চলেছি, যার জন্য কিন্তু আমাকে বাধা দেওয়ার জন্য প্রচুর কোম্পানির লোক আমার কাছে আসতে থাকে, অপরচুনিটি নিয়ে আসে, আমাকে জয়েন করুন, কাজ করুন, এখানে পয়সা পাওয়াতে পারে, বেশি পাবে না, এসে ইনকাম কম আছে। কিন্তু আমি তখন তার সেই দিকটা না ভেবে কিন্তু আমি ভেবেছি যে আমি সঠিক পথে আছি, সঠিক বইতে আছি, সঠিক দৃষ্টিতে আছি, তার জন্যই আমার কাছে এত লোক আসছে। যদি আমি আইএমসিতেই যদি আরো মনোযোগ দিয়ে কাজটা করি, তাহলে হয়তো আইএমসিতে আমি আরো বড় জায়গা করতে পারবো। কারণ আমি অন্য কোম্পানিতে গেলেও আমাকে সেই জিরো থেকে শুরু করতে হবে। তো সেই জন্য আমি কিন্তু আমার মধ্যে আরো জেদ চলে আসে, তার মানে যে আমাকে আরো সঠিক পথে আছি বলে আমি আরো বেশি পরিশ্রম করতে থাকি এবং আজকে সফলতার জায়গায় আসি। শুধু তাই নয়, কাজ করতে গিয়ে অনেক প্রবলেম আমাকে ফেস করতে হয়। যেমন ধরুন, টিমের মধ্যে হয়তো কোনো রকম কোনো প্রবলেম, যেমন আমাদের প্ল্যানের মধ্যে অনেকবার আপডেট হয়েছে কন্টিনিউ, কিন্তু আমি একটা জিনিস চিন্তা করেছি যে প্ল্যানের মধ্যে আপডেশন কোম্পানি সবসময় ভালোর জন্য করে। পিতা কখনো সন্তানের খারাপ চাইতে পারে না, আমি আমার টিমকে সবসময় বললাম পিতা কখনো খারাপ করতে পারে না। যা করেছে বা যা হচ্ছে সেটা ভালোর জন্য হচ্ছে। আজকে দেখুন, দেখতে দেখতে কিন্তু আজকে যে জায়গাটা প্ল্যানের যে আপডেশন দিয়েছে, এই প্ল্যানে আমি এমনিতেও হরিদ্বারে 100% সিপি হয়ে যেতাম, আমার একদম প্ল্যান কিলো কনফার্ম। 9 লাখ 9টা লেগে 2 লাখ করে বিবি করেই আমি সিপি সিপি হয়ে আমি হরিদ্বার যেতাম। যেই মুহূর্তে প্ল্যান আপডেশন হলো, সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমি আজকে আরামসে, মানে রিল্যাক্সে ভাবে শিখে গেল, কারণ আমি সেইভাবে পরিশ্রম করে রেখেছিলাম যাতে করে আমি সেই জায়গা করতে পারি। আজকে এই সফলতা করে আমি প্রথম গাড়ি 2016 সালে কিনেছিলাম ওয়াগনার। ওয়াগনার কেনার পরের বছরই কিনেছিলাম i20, তারপরে কিনেছিলাম ক্রেটা। আজকে আমি আমার বাড়ির ফ্যামিলির কোনো প্রবলেম থাকে না। আজকে মাস গেলে পরে বাড়িতে পয়সা পাঠিয়ে দিই, পয়সা দিয়ে দিই, কারণ আমি সময় থাকতে পারি না, বাইরে বাইরে কাজ করতে হয়। তো তাদের কোনো প্রবলেম নেই, তারা যা কিনতে চায়, যা বলতে চায়, যা বইপত্র যা লাগে, সঙ্গে সঙ্গে টাকা চলে আসে, আর যেটা আমি পাইনি সেটা আমি ওদেরকে দিতে পারছি। আজকে ওদেরকে একটা ফ্ল্যাট করে দিতে পেরেছি। তার সঙ্গে সঙ্গে আজকে বিদেশে আমি ভ্রমণ করেছি। বিদেশের মানে 5টা দেশে, হংকং, মাকাউ, শ্যানচেন, আহ, থাইল্যান্ডের অনেকবার জায়গায় গেছি, মালয়েশিয়া অলরেডি আমার ঘোরা হয়েছে, যেটা আমি কখনো ভাবতাম, যে স্বপ্ন দেখতাম যে আমি বিদেশে যাব। তার সঙ্গে সঙ্গে আজকে এত বড় একটা লেভেলে এসেছি। কিন্তু একটা জিনিস চিন্তা করুন, আমি মাঝে মাঝে ভাবি যে যখন কেউ কোনো স্বপ্নকে এখান থেকে দেখে, হৃদয় থেকে দেখে, हार्ट থেকে, जब कोई ड्रीम कोई यहाँ से देखता है, उसका रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। ऊपरवाला भी आपके साथ रहता है। যখন আমি গ্রুপ করে কাজ করছিলাম, তখন এই স্বপ্নগুলি ছিল, আর ওই স্বপ্ন আমার কোনোদিনই গ্রুপ করে থাকলে পূরণ হতো না। কিছুদিন আগে গ্রুপ করে একজন আমারই এক কলিগের সঙ্গে দেখা হয়। তাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে কত স্যালারি হয়েছে এখন। তো সে আমাকে বললো তার স্যালারি হয়েছে এখন আমার কাছে মাত্র, সে বলছে 18,000 টাকা স্যালারি হয়েছে। তো 18,000 টাকা স্যালারি হওয়ার পর সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "দাদা, তুই এখন কি করছিস?" আমি বললাম, "আমি এখন আইএমসি করছি এবং সিপি আছি।" আমি বললাম, 18,000 টাকা স্যালারি তো আমি আমার ড্রাইভারকে দিই। ভাবতে পারছেন আজকে কোন জায়গা থেকে কোন লেভেলে এসেছি? এই সব কিছুই কিন্তু ওপরওয়ালা করেছে। আজকে সেদিন যদি সেই আমার সিনিয়র ইনচার্জ, গ্রুপ ফোরের ইনচার্জ, সে যদি সেদিনকে আমাকে লাথ মেরে ওই গ্রুপ ফোর অফিস থেকে আমাকে সাসপেন্ডটা না করে দিত, যদি আমাকে লাথ মেরে অফিস থেকে বার না করে দিত, তাহলে আমি হয়তো আজও গ্রুপ ফোর সিকিউরিটি গার্ডে কাজ করতাম। আজও হয়তো আমার 18,000 টাকা স্যালারি দাঁড়াতো। তাহলে আমি মনে করি, যখনই আজকে এত বড় স্বপ্ন ছিল বলেই আমাকে আজকে কিন্তু ভগবান ওপরওয়ালা আমাকে সেই রাস্তা দেখিয়েছে। ठीक सेरकम ही हमें हमारे टीम की एटाई बोलते पारबो चाइबो आईएमसी परिवार को हम यही बताना चाहेंगे कि अगर कोई भी चीज आप दिल से मांगते हो, दिल से सच दिल से मांगते हो, मन से मांगते हो, कोई भी चीज कि हमको ये चाहिए, ये लेवल चाहिए, फिर कुछ सक्सेस चाहिए, कुछ भी चीज अगर अंतर से मांगते हो, तो 100% आपको मिलेगा।
इसको मिलने के लिए ऊपर वाला भी आपके साथ दे देता है, रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। कैसे करोगे? बहुत सारे लोग आदमी हमारे पास आता है, बोलते हैं सर हम यहाँ पे काम करेंगे, कैसे काम करेंगे हमको बताइए, क्या करना पड़ेगा, कैसे करेंगे? हम बताते हैं देखो, क्या काम करोगे, कैसे करोगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्यों काम कर रहे हैं, आईएमसी करके क्या चाहते हो आप, आपका ड्रीम क्या है, क्या पूरा करना चाहते हो, क्या सपना है आपका। अगर आपका सपना पूरा दिल से आता है और उसके लिए मेहनत करना चाहते हो तो आप क्यों काम शुरू कर दो। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा कैसे काम करना है। आपका काम करने का तरीका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, आप खुद उसका तरह से काम करोगे और वो आपके साथ दे देगा। आपका रास्ता भी दिखला देगा कि कैसे आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। উচিত এরকম ভাবেই আমি যখন শুরু করেছিলাম কাজটা, ঠিক এইভাবে রাস্তা পাই এবং ধীরে ধীরে আমি আজকে এই জায়গাটায় পৌঁছেছি। তো এর সঙ্গে সঙ্গে আমি যখনই একটা টার্গেট পুরো করি, একটা টার্গেট যখনই আমি গোল্ড হলাম, টার্গেট সঙ্গে সঙ্গে টার্গেট নিয়ে এলাম আমি চেয়ারম্যান হব। কদিনের মধ্যে? 6 মাসের মধ্যে। তো সেইভাবে কাজ করলাম, অটোমেটিক্যালি 6 মাসের জায়গায় আমি কিন্তু চেয়ারম্যান। চেয়ারম্যান হওয়ার পরে টার্গেট নিলাম। প্রথমে দিকে টার্গেট নিতে পারিনি, ওই সময়টা আমার আইডিয়া ছিল না। আজকে আমি কথাটা আপনাকে বলছি কারণ আমি আজকে শিখেছি। যদি কখনো কোনো একটা অ্যাচিভমেন্ট করার পর স্যাটিসফ্যাকশন চলে আসে, যদি মনে হয় যে না আমি সন্তুষ্ট, চেয়ারম্যান হয়েছি, আমার 1.5 লাখ টাকা আসছে, 1.5 লাখ, 1 লাখ, 1.5 লাখ আসছে, আমি স্যাটিসফাইড, তাহলে কিন্তু আপনি আস্তে আস্তে করে নিচে যাবেন। কারণ আমার ক্ষেত্রে সেটা হয়েছিল। যখন আমি সেই চেয়ারম্যানে অ্যাম্বাসাডার লেভেলে আমি অনেকদিন ছিলাম, যখন আমি অ্যাম্বাসাডার লেভেলে অনেকদিন ছিলাম এবং ক্রাউন অ্যাম্বাসাডার লেভেলেও ছিলাম অনেকদিন ধরে, তখন আমি বুঝতে পারছিলাম যে যখনই আমি একটা লেভেলে একটা জায়গায় থাকছি, তখনই কিন্তু আস্তে আস্তে করে ঠিক কনফিডেন্স লেভেল লো হয়ে থাকে, কাজের জায়গাটা আস্তে আস্তে করে নামতে শুরু করে। তো সেই জন্য আমি এটা শিখলাম এই আমার নিজের লাইফ দিয়ে, যে কখনোই নিজের লক্ষ্যকে স্টপ করে দেওয়া যাবে না। টার্গেট অ্যাচিভ করেছি মানে আনন্দ করবো, এনজয় করবো, অবশ্যই অ্যাচিভমেন্ট করেছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এনজয়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন আর একটা टारगेट সঙ্গে সঙ্গে নিতে হবে। जब कोई टारगेट पूरा हो जाता है, जब कोई सपना पूरा हो जाता है, वो सपना पूरा होने के बाद तुरंत उसका एंजॉय तो करेंगे ही, उसके साथ साथ नया एक सपना तुरंत टारगेट लेना चाहिए, ताकि आपका वो जोश, हमको जो जोश है उसी में हम आगे बढ़े और वो पूरा बात के जो टारगेट है पूरा कर सके। तो इसी हिसाब से इस हिसाब से मैंने पहले चेयरमैन अचीव किया। और उसके बाद तो मैंने पूरा स्टेबल हो गया था, मैंने सोचा कि सब ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने देखा कि धीरे धीरे मेरा बिजनेस डाउन होने लगा और बिजनेस इनकम भी कम घटने लगा। फिर हमने फिर टारगेट लिया, मुझे एम्बेसडर बनना है। जैसे मैंने एम्बेसडर बना तो उसके बाद मैंने क्राउन से बना, और क्राउन से बनने के बाद फिर मेरा कुछ चीज हुआ, बीच में कोविड आया, बहुत सारा तकलीफ आई, बहुत सारे प्रॉब्लम आया। मुझे पता था जब इतना प्रॉब्लम मेरे पास आ रहा है, इतना कुछ प्रॉब्लम मेरे पास आ रहा है, तो मुझे पता था कि ये सब प्रॉब्लम के पीछे अगर हम इस टाइम में हम खड़ा रह जाए, बहुत सारे कंपनी का लीडर निकल जा रहा है, मुझे मेरे फेसबुक में दिख रहा है कि ये वो निकल गया, वो खुद कंपनी कर लिया, वो उधर चला गया, इधर चला गया। मेरे पास फोन आने लगा कि सर जी सब तो निकल रहा है, आप भी चलाओ। मैंने बोला भाई, हम जब कोविड के टाइम हम जब भूखे गए, हम जब उसमें गिरा नहीं, तो अभी आप क्या बता रहे हो हम चला जाए? मैंने सोचा मैं मुझे यहाँ पे रहना है और इसी में मुझे टैक्स स्टेबल रहना है और इसमें काम करना है। उस टाइम में भी, उस बुरा वक्त में भी मैंने आईएमसी में टिके रहे, डटे रहे और काम करते रहे। और आज काम करते करते अंदर ही अंदर मैं काम किया, और इतना मतलब काम किया कि आज मतलब मैंने मतलब उतना परिश्रम नहीं लगाया, उतना ताकत मैंने नहीं लगाया, और ऑटोमेटिक मैंने सीबी बन गया। सीबी बनने के लिए जो ताकत चाहिए था, मुझे लगा कि उतना ताकत मुझे नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्लानिंग कर चुका था 9 लाख, 9 लाख, 9 लेग में 2 लाख बीबी का। तो इसलिए मेहनत अगर ज्यादा करके रखने से बहुत जल्दी बहुत आसानी से आप अचीव कर सकते हैं। मुझे मुझे तो ऐसा मिला है। ঠিক এরকম ভাবেই আমি যখন কাজটা শুরু করলে অ্যাচিভমেন্ট করলাম, তো সেইভাবে সিপিটা হয়েছি। এবং এর সঙ্গে সঙ্গে আমি সিপি হয়েছি মানে কি আনন্দে বিশাল হয়ে গেছে? না, আজকে সিপি হয়েছি মানে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমার টার্গেট কোহিনূর, অটোমেটিক টার্গেট আমি কোহিনূর করবই করবো। কোহিনূর তো আমি দিল্লি, আগামী দিল্লিতে যে কোম্পানির প্রোগ্রাম হচ্ছে সেই প্রোগ্রামে আমি কোহিনূর হয়ে যাবো, স্টেজে আমি ওখানে আবার একবার নেবো। তো সুতরাং টার্গেট পূরণ করার সঙ্গে সঙ্গে নেক্সট टारगेट আমি ऑटोमेटिक নিয়ে নিয়েছি। আমি मैं अपना टारगेट ऑलरेडी पूरा अपने जैसे ही सीपी मैंने बना, खुशी, बहुत खुशी है, मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि मैं कभी नहीं सोचा था एक सिक्योरिटी गार्ड में काम करने वाला आदमी कभी भी सीपी बन सकता है, जो भी 4.5 लाख 5 लाख रुपया हर महीना इनकम कर सकते हैं, मैं कभी सोच नहीं सकता, सोच नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आज इतना खुशी के बाद हम ऐसा नहीं कि हमने टारगेट खत्म कर दिया, मैंने पूरा टारगेट तुरंत लगा दिया कि अगले दिल्ली में मैं कहीं नूर बन के जा रहा हूँ, और वो ताकत मैंने पूरा लगा के रखा हूँ। तो इसी हिसाब से
आपको भी ऐसे ही बताऊंगा कि जब भी कोई अचीवमेंट होता है तुरंत आप टारगेट लेना है। और उसके साथ साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि आज इस लेवल में जो हम आए, इसके लिए मेरे टीम मेरे साथ में है, और टीम को भी मैं उसी जगह ले जाऊंगा। और मैं आज बहुत खुश हूँ। इतना अच्छा परिवार मेरे को मिला, जो कभी भी नहीं सोचा था। जब सीकू कार्ड में काम करते थे या फिर जब काम कर रहे थे लाइफ में, जब हम चल रहे थे, तो मैं अकेले थे, हम अकेले थे, मेरे साथ कोई नहीं था। लेकिन आज मेरे साथ करीबन 15,000 लोग मेरे साथ हैं, जो मैं कभी सोच नहीं सकता कि मैं कभी भी 15,000 लोगों का परिवार जो है उनको साथ दूंगा, कभी मेरे साथ वो जुड़ेंगे। इतना अच्छा रिलेशनशिप, इतना अच्छा फैमिली मेरा बनेगा, मैं कभी सोच नहीं सकता। जो आज आईएमसी के बदौलत आज इतना अच्छा मुझे परिवार मिला, इतना अच्छा फैमिली मिला। मैं सैल्यूट करता हूँ मेरी टीम को कि आज मैं बहुत खुश हूँ मेरे टीम को पा करके। जय हिंद। मैं आज यहीं पे विराम लूंगा। थैंक यू। गुड आईएमसी। सो गुड एमसी, एंड बहुत बहुत लाजवाब और शानदार जो आज हमने सक्सेस स्टोरी सुनी है हमारे संजय साधुकान जी की तरफ से। मैं মন প্রাণ দিয়ে আমি ধন্যবাদ দিতে চাইবো সঞ্জয় বাবু আপনাকে, যে এত দারুণ নিজের ব্যাপারে আপনি যে পুরো জিনিসটা বললেন। সবাই যেটা জানতে চাইতো এত বছর ধরে, যে কি করে আপনি এই লেভেলটাকে প্রাপ্ত করেছেন। दारुण 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 একটা ये पूरा माइलस्टोन सेट হয়েছে। और मैं उम्मीद करता हूं आप में से बहुत लोगों ने आज अपना एक गोल सेट कर लिया होगा इस क्राउन प्रेसिडेंट लेवल को हासिल करने का दोस्तों। यानी कि आपने देखा, अगर संजय जी कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। जैसा यस। मैंने शुरू में कहा था, ये वो व्यक्ति नहीं है जो बैकग्राउंड से ही रिच हो। ये वो व्यक्ति हैं जो हमारे बीच से ही चलकर आगे बढ़े हैं। तो अगर ये कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम सब कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख का विषय है, तो हमें ये सीख लेनी है आज। और फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा कि आज आपने क्या निर्णय लिया है, अपने आईएमसी बिजनेस का क्या गोल आपने सेट किया है आज के इस फेसबुक लाइव को अटेंड करने के बाद। दोस्तों, इससे समझ में आएगा कि आपका लेवल ऑफ कमिटमेंट क्या है, कि आपने इस ट्रेनिंग को सिर्फ अटेंड करने के नाम पे अटेंड किया या वाकई में आपने कुछ सीख भी ली है इससे, जिसको आप अप्लाई करने वाले हैं अपने जीवन में। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार, क्योंकि अब जो है माहौल बड़ा जोरदार जबरदस्त हो चुका है। बस उसके साथ लग जाइए आगे और आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ मैं भी अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं दोस्तों, और धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबको जिन्होंने आज इस फेसबुक लाइव में पार्टिसिपेट किया। धन्यवाद देना चाहूंगा श्री संध्या साधु खान जी को, जिन्होंने आज अपनी सफलता की कहानी बताई हम हमारे सामने अपनी ही जुबानी। और धन्यवाद देना चाहूंगा संदीप भाई जी को, जिन्होंने वेलकम किया आज संजय साधु खान जी को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दोस्तों। गुड एमसी एवरीवन।